सुखं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिनमोऽस्तुते गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं मनसा काममाकोतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्यामहि श्रीश्रेतामिषा कर्दमेन प्रजां भूतां महि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मालिनीं आपासृजन्तु सिंगानि चिकितोऽसु मे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिळमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वाह आर्द्रां याकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेमाल्लीं सूर्यां हिळमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वाह तां मा वा जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिरण्यप्राभूतं गावो दस्येषां बिन्देयं पुरुषानः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः हरिः ஓம். இப்பொழுது நமது ஆசிரமத்தில் உள்ள பாடசாலையில் படிக்கும் மாணவர்கள் பிரார்த்தனை செய்வார். ஓம் கணானாந்த்வார் கணபதிகும் ஹவாமஹே கவிங் கவீனாபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணஸ்பதான ஷ்ருண்வன்னோ திபிஸ்ஸேதசாதனம். ஓம் நமோ வாச்சே யாச்சோதிதாயாச்சானுதிதா தஸ்யை வாச்சே நமோ நமோ வாச்சே நமோ வாச்சஸ்பதயே நமர்ஷிभ्यो மந்திரகிருத்भ्यो மந்திரபதிभ्यो மாமாவர்ஷயோ மந்திரகிருதோ மந்திரபதயः பராதுர்மாஹமృషீன் மந்திரகிருதோ மந்திரபதிம் பராதாம் வைஸ்வதேவீம் வாச்சமுத்யாசகோம் சிவாமதஸ்தான் ஜிஷ்டான் தேவேभ्यः शर्म मेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्माहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ मामाहाशिष्टं मधुनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभादे पितरोऽनुमदन्तु. ॐ श्री ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. वेदमनोच्छाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूतेन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोजितराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोजितराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वजासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु
एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुच्चैतदुपास्यम् षण्णो मित्रः शं वरुणः षण्णो भवत्वर्यमा षण्ण इन्द्रो बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. இப்பொழுது வரவேற்புரை நிகழ்த்தும் பொழுது அந்த பொறுப்பு எனக்கு கொடுத்துட்ருக்கும்போது யாருக்கு முதல்ல வரவேற்பு சொல்ல வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு வரும்பொழுது அது உங்களுக்குத்தான் முதலில் சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது. காரணம் என்னென்னா, அவருடைய சாமிஜியோட ட்ரெடிஷன், முன்னாடியே இந்த ஆசிரமத்தை நிறுவின சுவாமி ஓங்காரானந்தர் அவர்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்னே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை என்ன சொன்னாருன்னா, அந்த கிட்னி ஃபெயில்யூர் ஆனவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு வீட்லேயே டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிட் இருக்குது. அது விலை 5000 தான். நம்மளால் மேக்சிமம் முடிந்த அளவு பல பயனாளிகளை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னார். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, பொதுவாக ஆசிரமம் அப்படின்னாக்க ஏதோ மரத்தடியில் தவம் பண்ணுற ஆள்கள் போகிற இடம்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும். அப்படி கிடையாது. வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நிலையில் ஒரு தேவை இருக்கும். ஒரு மோட்சத்தை வேண்டுங்கிறவங்களுக்கு இங்கே பாடம் நடத்தி அதுக்கான ஒரு நம்மளுடைய வேதங்கள் என்ன சொல்லுகிறது, உபநிஷத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சமுதாயத்தில் உள்ள மற்ற மக்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இங்கே ஒரு சுவாமிஜி சின்ன குழந்தைகளுக்கு பல வருடங்களாக வகுப்படுத்திட்டுருக்காரு. என்னென்னா, இன்றைக்கு போடுற விதை தான் நாளைக்கு மரமாகும். நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறத விட அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம். அப்படி வரும்போது எதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி அரேஞ்ச் பண்ணதுங்கிறதுலாம் சுவாமிஜி சொல்லுவார். எங்களுக்கு என்னென்னா, இந்த சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் ஆற்ற வேண்டிய, அதாவது இந்த ஆசிரமம் மாற்ற வேண்டிய பணியில் ஒரு பங்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் உதவி செஞ்சால் மாத்திரம் போடாது, அது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ நம்மளுடைய நடைமுறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிறேன்னா அந்த உதவியை எனக்கு செய்யும் வாய்ப்பை அளித்த பயனாளியை வணங்கி தான் கொடுக்க வேண்டும்னு. அதனால் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்காக உங்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் இந்த ஆசிரமத்தின் தலைவர், எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டும் சுவாமி சமானந்தர் அவர்கள் மற்றும் அறங்காவலராக இருந்து வழிகாட்டு இருக்கும் சுவாமி ஞான சிவானந்தர் அவர்கள், எங்களுடைய மற்ற 2 அறங்காவலர்கள் சுவாமி சந்திரசேகரன்ஜி, சந்திரகுமார்ஜி அவர்களையும், இந்த சக்ஷம் அமைப்பின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகள் ஸ்ரீ பிரபாகரன்ஜி, பிரபாகரன்ஜி இங்கே நிறைய ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணார். அவர்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஊடகவியல் நண்பர்கள் அல்லது பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்திருந்தால் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன். நன்றி. அடுத்தது புரோகிராம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். அவர்கள் ஆசியுரை வழங்குவார். அதன் பின் மற்ற அறிஞர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்வார்கள். அதன் பின்பு நம்ம இந்த பயனாளிகளுக்கான ஒரு தேவையான பொருட்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். ஸோ முதலில் சுவாமி சமானந்தர் அவர்களை ஆசிரியரை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமியின் திருவடிகளை வணங்கி இந்த ஆசிரமத்தை இப்படி நிறுவி நம்மையெல்லாம் இங்கு கூட வைத்த அருட்குரு சத்குருநாத சுவாமிஜி ஓங்காரானந்த மகா சுவாமிகள் அவருடைய அருளாசிகளை வேண்டி உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஞான சிவானந்த சுவாமி அவர்களையும் நம்முடைய அறங்காவலர்களாக இருந்து நமக்கு நன்கு எல்லா வகையிலும் ஒத்துழைப்பும் வழிகாட்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய ஐயா சந்திரசேகர் அவர்கள், அடுத்து அன்பிற்குரிய சந்திரகுமார் அவர்களே மனமாற வாழ்த்துகிறேன். அடுத்து இந்த ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்து இந்த ஏற்பாடுகளுக்கு இப்படி ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்று அணுகும் பொழுது நம்ம பிரபாகர் அவர்கள் கூட இருந்து நமக்கு இதையெல்லாம் ஒத்துழைத்து செய்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த ஆசிரமத்தை நிறுவும் பொழுது சுவாமிஜி அவங்க மனசில் நிறைய விதமான சேவை காரியங்கள் எல்லாம் மனதில் நினைத்திருந்தார்கள். நிறைய காரியங்களை செய்தும் இருக்கின்றார்கள். இன்று இது ஒரு வடிவத்தை பெற்றிருக்கின்றது. இப்படி ஒரு செயலை செய்வதற்கு ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்பு சிருங்கேரி சென்றிருந்தோம். அங்கு சிருங்கேரி ஆச்சாரியர் அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது சிருங்கேரி சுவாமிகள் பெரியவர் பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் அவர் சந்நியாச தீட்சை எடுத்து அங்கு பொறுப்பேற்று 50 வருடங்கள் நிறைவை ஒட்டி ஒரு பெரிய நிகழ்வு. அந்த நிகழ்வானது சமுதாய காரியங்களுக்காக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு 17 விதமான சேவை காரியங்களை பட்டியலிட்டிருந்தார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை நிர்வாகி சிஇஓ அவரிடத்த பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், இதில் எது எது முடியுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் செய்யலாம், கிராமங்களை மையமாக வைத்து செய்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். அந்த வகையிலே சென்ற மாதத்தில் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையோடு ஒரு தொடர்பு படுத்தி இங்கே ஒரு 248 பேர் கண் சிகிச்சை, கண் அறுவை சிகிச்சை, கண்ணாடி வழங்குதல் அதெல்லாம் நிகழ்ந்தது. அடுத்து நம்முடைய அன்பர்களுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு தேவை இருக்கின்றது என்று தெரிந்த பிறகு அவர்களுக்கும் இந்த பொருள்கள், அவர்களுக்கு உபயோகமாகக்கூடிய பொருள்களை வழங்கி ஒரு நிகழ்வு நடத்த வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்பினோம். அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் மீண்டும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் உங்களுக்கு மிகவும் உபயோககரமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்து செய்திருக்கின்றார்கள். ஆக இந்த வேதாந்த சாஸ்திர பிரச்சார ட்ரஸ்டினால் நடத்தப்படுகின்ற இந்த சித்பவான் சுவாமி ஆசிரமத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நல உதவிகளை வழங்குவதில் எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது. உங்களுக்கு இது மிக மிக அதிகமாக பயன்பட வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது நமக்கு வேத மந்திரங்களை நம்ம வேத பாடசாலை மாணவர்கள் பேசினார்கள். இங்கே ஒரு வேத பாடசாலை நடக்கிறது. வேதத்தில் 4 பிரிவு இருக்குது. அதில் கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் என்ற ஒரு பிரிவு. அதில் ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்களை சொல்லி அந்த மந்திரமானது சொல்லியிருக்கின்றது. முதல்ல சத்தியம் வத தர்மம் சர, பேசுவது உண்மையாக இருக்கட்டும். எல்லா உண்மைகளும் பேசுறதுக்கு முடியுமானா இல்லைனா பேசுறது உண்மையாக இருக்கட்டும், அதுதான் அவருடைய அர்த்தம். பேசுவது உண்மையாக இருக்கட்டும். அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையானது முறையானதாக தர்மமாக இருக்கட்டும். தர்மம் என்றால் ஒழுக்கமாக முறையாக பெரியவர் வகுத்து கொடுத்த நெறியில் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்தல் சொன்னார் பாருங்க, அதுதான் அப்படி இருக்கட்டும். அடுத்து அம்மா அப்பா வணங்கின மாத்ரு தேவோ பவ, தாய் நம்முடைய வணக்கத்துக்குரியவளாக இருக்கட்டும். பித்ரு தேவோ பவ, தந்தையும் நம்முடைய வணக்கத்திற்குரியதாக போற்றுதலுக்குரியதாக இருக்கட்டும். ஆச்சாரிய தேவோ பவ, நமக்கு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்து வாழ்க்கையில் வழிகாட்டுகின்ற அறிவை தருகின்ற குரு, அவருக்கும் நம்முடைய நமஸ்காரங்கள் இருக்கட்டும். அதில் இன்னொன்று சொல்லியிருக்கு, அந்த காலத்தில் குருகுல கல்வி படிச்சுட்டு வந்த பிற்பாடு படிச்சுட்டு வந்த மாணவர்கள் குருவிற்கு வாழ்க்கையில் அவர்கள் ஈடுபடும் போது ஈட்டுகின்ற பொருளில் குருவிற்கும் சொன்று கொடுக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குது. அது எதற்காக சொன்னால்
அப்படி கொடுத்தா தான் அதை வைத்து அவர் என்ன பண்ணுவார், மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார். அந்த காலத்து குருகுலத்தில் பணத்துக்காகலாம் இல்லை. இந்த நாட்டில் ஒரு 3 விஷயங்கள் பணத்துக்கானது இல்லை: கல்வி, உணவு, மருத்துவம். இது 3மே அந்த காலத்தை பணத்துக்கானதாக இருக்கலை. ஆனால் இன்றைக்கி அதுதான் பெரிய அளவுக்கு பணத்துக்கானதாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. கிராமங்கள்லாம் முந்தி போனோம்னா மோர் கொடுப்பாங்க, இன்றைக்கி தண்ணி குடிக்கிறதையோ யோசிக்கிறாங்க. ஒரு பாட்டில் தண்ணி வந்து 20 ரூபாய் 22 ரூபாய் ஒரு லிட்டர் அப்படி ஆகிறது. வாழ்க்கை முறையே மாறி இருக்கின்றது. ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கு. மாத்திரு தேவோபவ, பித்ரு தேவோபவ, ஆச்சாரிய தேவோபவ, அடுத்த அதிதி தேவோபவ. விருந்தினர்களை நீ நன்கு உபசரிப்பவனாக இருக்கட்டும். விருந்தோம்பல் நம்ம தேசத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கு. வித்தும் இடல் வேண்டும் கொள்ளோ விருந்தோம்பி மிச்சில் மிசைவான் புலம். விவசாயிகள் தானே நம்ம தேசத்துடைய பெரிய ஒரு தொழிலாக இருந்தது. விருந்தினர்களை உபசரிப்பவனுடைய நிலத்தில் வித்து கூட போட வேண்டியதில்லை, அதுவே விளைஞ்சு கொடுக்கும், அப்படி திருக்குறள் சொல்லியிருக்கின்றது. ஆக அப்படிப்பட்ட தர்மங்களை எல்லாம் கடைபிடித்து அந்த தேசத்தில் நம்மால் முடிந்த உதவிகளை ஒருவருக்கொருவர் செய்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை சிறப்பானதாக, சந்தோஷமானதாக, நிறைவானதாக வாழ்வதற்கு சத்குருநாதருடைய அருளாசியும் ஆதிகுருவுடைய பேரருளையும் மனமாற வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஹரிஓ. அடுத்தது வாழ்த்துறை சுவாமி ஞானசிவானந்தர் அவர்கள். பிறகு எங்களுடைய அறங்காவலர்கள் சந்திரகுமார், சந்திரசேகர் சார் அவர்கள் வழங்குவார்கள். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. இங்கு நம்மை எல்லாம் அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற ஆதிகுருவின் பாதார கமலங்களில் சரணடைந்து எங்களுக்கெல்லாம் குலதெய்வமாகவும் இருந்து இந்த ஆசிரமத்தின் ஸ்தாபகராகவும் இருந்து இந்த உலக மக்களை நல்வழியில் நடத்தி சென்ற எங்களுடைய குருநாதர் பூஜ்ய ஸ்ரீ ஓம்காரானந்த மகாராஜ் அவர்களின் பாதார கமலங்களையும் சரணடைகின்றேன். அவருடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து இன்று எங்களையெல்லாம் வழிநடத்தி செல்கின்ற இந்த ஆசிரமத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பேற்று வழிநடத்தி செல்கின்ற ஸ்ரீ சுவாமி சமானந்தர் அவர்களின் பாதார கமலங்களையும் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன். மற்றும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இந்த ஆசிரமத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையிலும் ஒரு தூண் போல் விளங்கக்கூடிய அறங்காவலர்கள் மதிப்பிற்குரிய சந்திரசேகர் ஐயா அவர்களுக்கும் சந்திரகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது அன்பு நிறைந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கின்றேன். பிறகு எங்களுக்கு இங்கு ஆடிட்டராக இருந்து எங்களுடைய பணிகளில் பங்கேற்று கொண்டிருக்கின்ற ஆடிட்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது அன்பு நிறைந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய தெய்வத்தின் குழந்தைகளான மாற்றுத்திறனாளிகள் அவர்களுடைய பாதார கமலங்களை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு கொடுத்த பெரிய வாய்ப்பு. நீங்கள் எங்கள் ஆசிரமத்திற்கு கொடுத்த பெரிய வாய்ப்பு. நாங்கள் இங்கே ஆசிரம சார்பாக உங்களுக்கு உதவி செய்கின்றோம் என்று சொல்வதை விட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்து நீங்கள் தான் இந்த ஆசிரமத்திற்கு பெரிய உதவி செய்திருக்கிறீர்கள். பிறகு இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜனாதிபதி விருது வாங்குறவங்க, பெரிய பெரிய சாதனைகள் செய்கிறவங்க எல்லாருமே மாற்றுத்திறனாளிகளாக தான் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க, தபஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். அந்த சக்தி எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் 5 இந்திரியங்களையும் அடைக்கிறாங்க, செயல்படாமல் தடுத்துடுறாங்க. ஒவ்வொரு இந்திரியத்தையும் செயல்படாமல் தடுக்கும்போது அந்த இந்திரியங்களுடைய சக்தியெல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து அவங்களுக்கு வெளிப்படுது. அது மாதிரி இறைவனுடைய படைப்பில் என்னென்னா, ஒரு இந்திரியம் ஏதாவது வேலை செய்யலைன்னா அதனுடைய சக்தி வீணாகிறதே இல்லை. நம்ம அனுபவத்துலேயும் பார்க்கலாம், வேறொரு பக்கம் சேர்ந்துருது. அதனால தான் மாற்றுத்திறன்னு சொல்கிறோம். அந்த திறன் மாற்றப்படுது. அப்போ அந்த திறன் உங்களுக்குள்ளே பொதிஞ்சு கிடக்கு, அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்சமெல்லாம் இல்லை. அந்த திறனை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டியதே உங்களுடைய சக்தி.
மற்றவங்களை விட பெரிய சாதனைகள் செய்தவங்கெல்லாம் பார்க்குறேன் மாற்றுத்திறனாளிகள் தான். ஆயக்குடியில் ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார். அவருக்கு கழுத்துக்கு கீழே எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது இல்லை. கழுத்துக்கு கீழே எதுவுமே. பெரிய ஆசிரமம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார். இன்றைக்கும் மிக மிக சிறப்பாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கார். அவ்வளவு திறமை அங்கே எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியலை. எல்லா திறமைகளும் உங்கள்கிட்ட பொதிந்து கிடக்கு. தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணால் உங்களுக்கு சோர்வே கிடையாது. மற்றவர்களை விட அதிகமாக முன்னேற்றத்துடன் இந்த உலகத்தில் சிறந்து வாழ முடியும். அதனால் நீங்கள் அந்த முயற்சியை கைக்கொண்டு நல்லபடியாக இந்த உலகத்தில் சிறந்து வாழ வேண்டும் என்று அந்த ஆதிகுருவை பிரார்த்தனை செய்து உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போ எல்லோருமே மனதார உங்களை வாழ்த்தி விட்டார்கள். அடுத்த நிகழ்ச்சி பயனாளிகளுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வழங்குதல். பொதுவாக உங்களுடைய ஒரு தெரிந்து கொள்வதற்காக என்ன செய்கிறோங்கிறத மாத்திரம் நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். இங்கே நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளில் எப்படி பயனாளிகளுக்கு நாங்கள் பொருள்கள் வழங்குகிறோங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன குறிப்பு மாத்திரம் சொல்லிடுறேன். ட்ரை சைக்கிள் 4 பேர் கொடுக்குறோம், வீல் சேர் 20 பேர் கொடுக்குறோம், காதொலி கருவி 7 பேர்களுக்கு, தையல் மிஷின் 10 பேருக்கு, 10வது மற்றும் 12வது படிக்கும் மாணவர்களுக்கு 10 பேருக்கு ஒரு பண உதவி, ஊன்றுகோல் 40 நபர்களுக்கு, கம்ப்யூட்டர் மற்றும் பிரிண்டர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கு, சலவை தேய்ப்பு பெட்டி 2, மற்றபடி 100 அனைவருக்கும் மளிகை பொருட்கள் வழங்குகிறோம். இந்த பொருட்களை வழங்குவதற்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்ட பிரபாரன்ஜி அவர்களை வரவழைத்து அவர்களை இந்த வழங்குவதற்கான கொடுப்போம். இவர் வழங்குவதற்கு இப்போ பேரெல்லாம் கூப்பிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுவார். நம்ம இப்போ அவர் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால அவருக்கு எப்படி கொடுக்கறது என்னங்கிறது தெரியுங்கிறதுனால அவர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். அவர் கூப்பிட பயனாளிகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த ட்ரை சைக்கிள் எல்லாம் நாங்கள் அறங்காவலர்கள் சுவாமிகள் எல்லோரும் வழங்குவார்கள். அதன் பின் அவரே நன்றி உரையும் சொல்லிடுவார். பிறகு அனைவரும் எல்லோருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிந்த பிறகு இங்கே நம்மளுடைய அன்னலட்சுமிக்கு அனைவரும் உணவு அருந்திவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீராம். இந்த புனித நாளில் நம்முடைய தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயத்தில் நாம் மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாம் நம் மாவட்டத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டி மாற்றுத்திறனாளிகள் நாம் இங்கு கூடியிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வுக்கு அடித்தளம் 6 மாதத்துக்கு முன்னே போட்டது. இப்போ கடந்த ஒரு 10-15-20 நாளுக்கு முன்பாக நடந்த ஏற்பாடு இது. அதை நாம் செவ்வனே செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தோம். இந்தளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம். நாமெல்லாம் மற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் கை கொடுக்கக்கூடியவங்க. தேனி மாவட்டத்தில் 30,000 மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்காங்க. பதிவுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் 30,000 பேர். அரசாங்கத்தின் கெஜெட் பிரகாரம் 30,000 பேர் இருக்காங்க. அந்த 30,000 பேரில் நாங்கள் 100 பேர் தான் மாற்றம் செய்யும் மாற்றுத்திறனாளிகள். யார் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க மாற்றம் செய்யும் மாற்றுத்திறனாளிகள். அதனால் நம்மளை உங்களை பயன்படுத்துறதுக்கும் தான் நான் பேசுகிறேன் நான். சரிங்களா? உங்கள் எல்லோரும் என்னை கண்டு சில பேர்லாம் சொல்லுவீங்க, பிரபாகரன் கரெக்டாக இருப்பார், பேசுவார், திட்டிடுவார். திட்டுவேன், நல்லதுக்கு தான் திட்டுவேன். அதனால் ஒன்றும் சங்கடப்படாதீங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம நேரத்தின் காலம் கருதியும் வந்திருக்கக்கூடிய மேடையில் வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்களுடைய அன்பிற்கு இணங்க சில பேருக்கு மட்டும் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம டை சைக்கிள் வாங்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்துட்டீங்களா? பிரகாஷ் போதும். தையல் மிஷின் ஜெயஜோதி,
வீல் சேர் வாங்குறவங்க சிவா, வீல் சேர் விட்டுச்சுங்க. சிவா, ஓ